أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawwu sufufakum fa inna taswida sufuf. Tabaru salat terus dapatkan saf, mudah-mudahan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سورة الفاتحة.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Munawwarah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita kajian bulanan atau majelis taklim bulanan yang kita selenggarakan setiap minggu terakhir di malam Rabu setiap bulan. Dalam hal ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Jamalulail Al-Khudari. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz sampai Isya. 5 menit sebelum Isya kita sudahi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah Bapak Dr. Haji Abdul Sabur, Bapak Ketua DKM Masjid Munawwarah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh, dan guru kita semua Dr. Haji Muhammad Burhan, Mister Agama, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran pengurus, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, Masjid Al-Munawwarah yang semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat bapak-bapak? Ibu-ibu sehat? Pinggangnya sehat? Lutut sehat lutut? Alhamdulillah. Kantong sehat? Ngapo bicara kantong rami? Alhamdulillah, mari kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya serta izin dan iradahnya, sehingga kita sama-sama hadir di tempat yang mulia dalam rangka majlis ilmu bulanan yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Qabul hajat kita semua, sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan pada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita sama-sama selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil hisab nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawatan dulu Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat. Amin. Para pengurus, Bapak Ibu jamaah Masjid Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan menggurui, bukan mengajari, tapi hanya berbagi dan mengingatkan terkhusus wasiat ini kepada pribadi saya dan kepada kita semua. Semoga ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua kita mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Menurut Sidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menyampaikan bahwa Sya'ban ini ada 5 huruf. Sya'ban ada 5 huruf. Sinnya bimakna asyaraf, kemuliaan. Ainnya ulu, tinggi derajatnya bulan Sya'ban. Baknya birrun, kebaikan. Alifnya ulfatun, itu jinak hati kita, terpaut hati kita hanya kepada Allah. Nunnya nur, cahaya. Jadi orang yang memuliakan, menghormati bulan Sya'ban mendapatkan 5 kemuliaan, yaitu kemuliaan, tinggi pangkat derajat, kebaikan, jinak hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di bulan Sya'ban turun ayat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, apal galau. Luar biasa. Tiap Jumat dengerin. Betul Pak? Jadi ayat itu sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam
itu di tahun kedua hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa sholawat ini sungguh amat sangat penting buat kita semua, karena dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala dan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa kalikah dalam sehari kita membaca sholawat? Yang cinta dengan Nabi, apakah 1 kali, apa 10, 100, 1000, dan berapa kali? Tinggal kita pikir ke evaluasi di bulan Sya'ban ini. Padahal kita semua ingin dapat syafaat Rasul, tapi kenapa membaca salawat kepadanya males-malesan? Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membacanya ya lagi sendirian ataupun rame-rame, bahkan jika sekalipun ingin dipuji oleh orang lain, tetap sholawat yang kita baca menjadi pahala bagi kita semua. Beda dengan istighfar, beda dengan tasbih. Andai kita megang tasbih, andai kita berucap di hadapan banyak manusia, ingin hati tujuannya dipuji oleh orang lain, belum tentu diterima oleh Allah istighfar kita. Belum tentu tasbih kita diterima oleh Allah. Karena apa? Ada ria, ada pamer, ada ingin dipuji. Tapi kalau salawat bebas, siapapun mereka ingin membaca salawat, ingin dipujikah dia, ingin dialam, ingin dipandang, ingin seolah-olah khusyuk, tetap salawat bagi yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasa kelebihan kita membaca salawat. Makanya kita perbanyak ya, terkhusus di bulan Sya'ban ini. Insya Allah dengan melalui wasilah kita membaca salawat. Sebab begini Pak, ada dalam Al-Quran kalimatnya seperti ini, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Tapi kalau taat kepada Allah, bisa jadi belum tentu taat pada Rasul. Tapi kalau sudah taat pada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah. Ya. Dalam Isra Mi'raj pun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membuka pintu, kunci pintu tempatnya Telaga Kautsar. Itu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam punya kuncinya. Apa kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah. Yang megang kunci surga siapa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahsyat dan luar biasanya kita kalau banyak-banyak membaca sholawat. Bahkan Nabi sendiri menganjurkan buat kita semua umatnya untuk baca sholawat sehari itu 1000 kali Pak. 1000. Bisa diangsur Bu, bisa dikredit ya. Zuhur 200, Asar 200, Maghrib 200, Isya 200, dan subuh 200. Boleh sehari yang jelas 1000. Bahasanya cinta kepada Nabi, baca salat cuma sekali 10 kali. Lagi masak Bu, baca sholawat ya Pak ya. Pak,
lagi apa namanya ngasuh anak cucu baca sholawat enak tanpa ada penghalang. Kalau sholawat kita baca menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca yang lain belum tentu berpahala, apalagi ria, pamer, ingin dipuji. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya pengen dipuji, nggak nyampe. Apalagi tidak menghayati isi la ilaha illallah, tidak menghayati isi subhanallah, tidak menghayati isi astagfirullah. Baca istighfar, tak pernah taubatan nasuha. Mulut baca istighfar, hati kemana-mana, betul? Tapi kalaupun maaf, walaupun pikiran kemana-mana, tapi lisan membacakan sholawat berpahala. Itu kelebihannya kita membaca sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemuliaan di bulan Sya'ban ini, ada yang namanya nisfu Sya'ban. Ini tanggal berapa Ustaz? Halo, yang hafal tanggal berapa ini? 9, 8. Berarti berapa hari lagi? Seminggu lagi nisfu Sya'ban. Nah, kemuliaan di bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini di dalamnya kita ibadah, malah ada permohonan kita, betul? Apa tuh baca Yasin tuh? Minta panjang umur, betul ya? Terus minta rizki yang halal, barokah untuk bekal takwa kepada Allah. Terus yang ketiga apa? Panjang jodoh. Yang ketiga apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu permohonan kita di malam nisfu Sya'ban. Di malam itu Allah memerintahkan malaikat Israel, Mikail dan seterusnya. Israel ini sekarang belum tahu untuk tahun depan yang bakal dia cabut nyawanya, belum tahu. Nanti di malam nisfu Sya'ban dia baru tahu, dapat detakan dari Allah Ta'ala, ini yang dicabut nih, simpulan. Itu tugas mandat Israel di malam nisfu Sya'ban tuh. Catatan data untuk kedepannya itu Allah berikan, nih catatannya. Siapa baik yang nak dicabut, ya? Siapa baik yang nak dibalikin. Makanya di situ ada, ya, di doanya itu, jika memang catatan saya tahun ini meninggal, tolong catatan itu hapus ya Rob. Itu ada di doa nisfu Sya'ban itu. Ada Pak, Bapak baca nanti ada, ya. Takdir buruknya, ya, Bapak baca di situ. Jika tercatat memang kejelekan atau kesusahan di tahun ini, ya, bahagiakan aku ya Rob. Gitu. Nah itu minta panjang umur, betul. Minta husnul khotimah, betul. Minta rezeki. Kalau memang rezeki tercatatnya di tahun ini yang akan datang ini sedikit, tolong banyakin ya Rob. Itu malam nisfu Sya'ban. Bahkan yang disebut juga adalah penyetoran amal ibadah kita selama di tahun ini. Jadi ganti rapot kalau bahasa ini, ganti rapot. Nah, Allah juga menyampaikan kepada Mikail tadi, tuh rizki simpulan, ya, tahun ini kasih rizki yang banyak. Terus ada lagi simpulan, dicabut rezekinya, ya, tanpa pandang bulu kalau memang Allah. Makanya yamhullaha may yasha'u wa yathbit.
Ya. Allah Maha Kuasa bisa menghapus ya, kejelekan, juga bisa menetapkan sekehendak Allah. Kebaikan kita, keburukan kita, ya, Allah Maha berkehendak. Makanya di malam nisfu Syaban itu ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya melalui bacaan apa? Surah Yasin 3 kali mohon kepada Allah. Disitulah ya mudah-mudahan dengan wasilah kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam malam kemuliaan nisfu Syaban ya, insyaallah mudah-mudahan Allah yang tadinya catatan kurang bagus menjadi catatan yang bagus. Yang tadinya yang bakalnya akan susah ternyata disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita serius fokusnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu muhasabah, akhir daripada cerita buku daftaran kita, amal kita yang akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ganti buku lembaran baru. Kalau bahasa rapotnya nih, rapot kita periksa banyak yang bagus apa ada yang jelek. Nah, kedepannya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menjadikan diri kita selalu termotivasi jika kita sudah senang berbuat kebaikan. Ya. Senang kita berbuat baik, terus termotivasi dan sungguh-sungguh aku ingin selalu berbuat kebaikan terhadap siapa saja. Ya. Terhadap siapa saja. Makanya kalau ilmu tasawuf itu agama, akhlak, zauk, adab itu terhimpun jadi satu kalimat. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kita memandang orang siapapun dari mana, suku, budaya dan apapun, kalau pandangan tasawuf itu sama. Harus dihormati, harus dimuliakan, harus dihargai. Nah, orang yang memuliakan bulan Sya'ban dengan menjalankan kebaikan-kebaikan, ibadah di dalamnya, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan 5 huruf tadi, kemuliaan, ya, kemudian tinggi pangkat, keluhuran, kemudian kebaikan, kemudian hati ini ya jinak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima adalah nur, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang bibirnya, yang lisannya membaca zikir-zikir kepada Allah taala. Tapi yang kemudian salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kesibukan yang luar biasa, ya, hampir-hampir banyak yang lalai lupa. Sebetulnya bukan masalah kesempatan, bukan masalah waktu, bukan masalah kesibukan. Ternyata kita ya jarang atau sangat sedikit membaca salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dikarenakan taufik dan hidayah. Kalau taufik dan hidayah itu sudah tertanam, tertancap rapi, insya Allah ya, yang namanya perjuangan Nabi semua dibayangkan, perjuangan Nabi semuanya dibaca, perjuangan Nabi semuanya teladannya diikuti. Sebab apa? Perjuangan Nabi itulah yang membuat kita saat ini seperti ini, Pak, Bu. Ya, saat ini seperti di dalam majelis ini. Makanya, ya, Bapak pernah, Ibu, sholat sunnah 1000 rakaat? Hah? Saya tanya, Bapak Ibu pernah sehari sholat sunnah 1000 rakaat? Belum pernah. Bener nih, belum pernah. Saya juga belum. Tapi ngumpul kita kayak seperti ini, ya, kata Nabi sama pahalanya dengan sholat sunnah 1000 rakaat.
Nih kayak gini nih. Capek kalau sholat sunnah 1000 rakaat, betul? Orang sholat sunnah duha be kadang males, sholat tahajud be kadang-kadang kesiangan, betul? Nah, majlis seperti ini yang membuat kita bisa dapat pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau apalagi saya dengar majlisnya banyak di sini, malam Rabu, Minggu pagi ya, Ustaz ya. Luar biasa. Tapi satu persatu kita simak ya, dari penyampaian para pentausiah, jadikan betul-betul ilmu, jadikan betul-betul motivasi, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, amaliyah kita. Nah ini ada Nabi sampai nanya kepada Jibril, wahai Jibril, ayul amali ahabbu ilallah, di bulan ini, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Jibril, as-salatu alaika ya Muhammad, baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Udah ada kiai guru kami, setiap yang datang ke rumahnya minta ijazah amalan, dikasih sholawat. Asal ada lagi yang minta dikasih sholawat, ada lagi minta dikasih sholat. Kiai itu mah ngenju amalannya sholawat terus. Justru sholawat inilah ya amalan yang dibilang oleh Jibril alaihissalam ternyata adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ya, waktu dan luang kita banyakin baca salawat. Nih di bulan ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian stamina kita bagus, hati ini akan bersih dan mudah-mudahan jernih dengan memperbanyak baca salawat. Allah kabulkan doa kita menuju bulan suci Ramadan yang insya Allah akan lebih suci lagi kita semuanya. Amin. Yang kita bacakan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadana. Nah, minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, juga sampai di bulan Ramadan. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, membaca salawat kepadamu yang mana salawatnya? Itu. Yang mana? Cak mano baca salawatnya? Ini asli. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang asli. Ya. Kemudian yang panjang kata Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Itu salawat yang panjangnya. Yang pendeknya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi para ulama sepakat, ya, karena enggak mungkin manggil nama Nabi dengan Muhammad saja, ditambahin Sayyidina Muhammad sebagai memuliakan, menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapak siapa namanya? Asnawi. Maaf Asnawi, enggak mungkin orang tuh, ya. Pasti Bapak. Maaf Pak Asnawi. Itu kan sopan. Nah, untuk kesopanan, adab, akhlak kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dari salawat itu ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kemudian yang membuat salawat itu, ya, kayak salawat Anwar, salawat Kamila, itu para ulama membuat seperti itu, ya, salat tersebut. Tapi semuanya bagus
semuanya baik untuk ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya. Betul? Pengalaman sedikit ya, ketika dari Mekah mau ke Taif, kita tahu peristiwa sejarah Nabi dakwah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif itu tidak diterima ya, sampai dilemparin kotoran, terus ditimpukin dengan batu lain sebagainya sampai berdarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terasa menetes banyu mata. Rasul berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Kita naik mobil bis. Betul tak Pak? Betul tak Bu? Berjuang dakwah Islam, agama Allah disampaikan oleh Rasul di Taif, ditolak, tidak diterima, dihujat, dilempari batu, kotoran dan sebagainya, berdarah-darah dan sebagainya. Luar biasa perjuangan Rasul untuk umat ya. Maka pantas saja kita semua umatnya mengharapkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Karena hanya dia yang bisa memberikan pertolongan buat kita. Syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat, di yaumil kiamah. Siapa mereka yang dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang sholatnya benar. Mereka yang sholatnya benar-benar sholat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka semuanya bercahaya karena bekas wudunya mereka melakukan sholat. Itulah yang mereka mendapatkan syafaat. Ada yang ngomong nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting aku baik. Dari Hong Kong ya. Yang penting aku baik katanya. Sementara sholat adalah awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai barometer kelakuan baik tidaknya seorang ya dari sholatnya. Kadang-kadang sholat masih tipu-tipu dengan Allah. Tipu-tipu bagaimana? Allahu Akbar. Besok makan apa ya? Belanja di mana ya? Masih tipu-tipu. Halo? Makanya silatullah, urusan kita langsung nyambung kepada Allah. Lah, menghadap Allah masih tipu-tipu, masih uca-uca, masih main-main. Kapan husunya, kapan istiqomahnya, kapan menghargai kita di hadapan Allah Ta'ala kalau masih sholatnya seperti itu. Oh Ustadz, kami ini awam galo-galo. Kami ini awam galo-galo. Sama seperti saya juga awam, ya, belum bisa sholat khusyuk seperti sholatnya para solihin, para siddiqin, ya, kemudian para ulama, para aulia Allah. Tapi bagi yang awam minimal sholatnya khusyuk pada takbiratul ihram, ya, minimal sholat khusyuk pada takbiratul ihram. Allah rukun qauli, menyebut Allah, rukun fi'li, tangannya bergerak mengangkat, hatinya berbicara sengaja atau niat aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Akbar. Minimal itu. Minimal itu khusyuk. Setelahnya banyak, ingat gawean, ingat bisnis, ingat tanah, ingat batu bara, ingat karet, ingat sawit, ya. Apa lagi? Ingat apa? Hutang. Ingat utang, imamnya ingat utang. Aduh, itulah maaf ngomong, bisa diterimanya ibadah sholat kita dikarenakan berjamaah. Coba kalau sendiri udah inget utang, enggak usuk, buru-buru, sudahlah, enggak ada apa kate antanan ya, kate ambean itu. Untung sholat berjamaah, malaikat suruh ngontrol. Coba lihat imamnya, tidak usuk, ya, mikirin bisnis. Itu makmumnya
Apalagi makmumnya mikirin utang. Gawean segala macam. Terus kata malaikat, bagaimana ya Rob? Sudah terima karena berjamaah. Tuh itulah untungnya berjamaah gitu. Nah, yang awam, kita yang banyak pikiran macam-macam, minimal tadi takbiratul ihramnya khusyuk. Karena apa? 3 rukun sekaligus. Fi'li, qauli, qalbi. Sengaja aku niat takbir begini, lisan mengucap Allahu Akbar. Nah, tapi saya pernah diajarin, betul ya Pak, diajarin bahwa ketika sholat sedekapnya perutnya agak ditekan perutnya, ya agak tekan. Terus fokus pada bacaan. Kalau enggak fokus pada bacaan, itulah yang menyebabkan kita lalai akhirnya, ya, maca tembok, maca almanak, maca kaos di depan kita. Karena apa? Iya itu. Di perut inilah. Ya, iya. Jadi agak tekan. Fokus. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah ibu. Tapi jangan keras gino. Jangan kedengeran kiri kanan. Ya, tetangga kagak marah. Cukup bacaan itu, qauli itu terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai ke kiri kanan ini sampai nyebrang, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lebih-lebih dari imam. Ya, pelan baik, tapi kedengaran oleh telinga sendiri. Gitu. Jangan sampai suaranya nyebrang kemana-mana. Mending kalau bacaannya benar, berisik, bunyi, bau pulo. Sholat harus wangi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Masih ada waktu? Masih? 10 menit lagi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya di bulan Syaban ini adalah evaluasi, termasuknya introspeksi bahwa setahun yang kemarin, karena ini amalan kita, buku amalan kita ada di store. Ya. Buku amalan kita ada di store. Nah, jadi evaluasi dulu kemarin-kemarin sholat kami bagaimana, terus ibadah puasa kami bagaimana, setiap harinya bagaimana, itu terus direnungkan, dipikirkan supaya ke depan lebih baik lagi. Karena apa? Kalau tidak ada perubahan, apalagi tidak ada peningkatan, melulu macam itulah begawe, melulu macam-macam itulah ibadah, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada peningkatan kualitas ilmu, kemudian iman, ketakwaan. Nah, ini yang jadi masalahnya, rugi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya yang bisa kita lakukan semampu kita, ya. Ittaqullaha mastata'tum. Jangan juga berlebihan, Pak. Ya. Jangan juga berlebihan. Al-Quran saja menyampaikan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian mastata'tum, ya semampu kamu, sebisa kamu, tapi continue. Seperti sholat tuh, ya, seperti sholat. Jangan sampai kita melalaikan ibadah sholat dalam kondisi yang mendesak, sangat penting sekali, ya. Pasang niat. Ya Allah, hamba setelah ini baru hamba melaksanakan sholat. Itu supaya jangan dikategorikan hamba yang melalaikan ibadah sholat. Misalkan sudah ada yang ngebang azan di masjid, nah terus sampai 1 jam lebih, 2 jam lebih belum sholat juga kan. Nah itu, maka ketika itu orang iman harus selalu pasang niat. Keluar dari rumah udah pasang niat. Niatnya apa? Jangan lepas dari mencari ilmu dan silaturahmi. Nah, di mana kalau ada datang waktu sholat, pasang niat itu. Ya Allah, setelah ini, karena ini sangat mendesak, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Setelah ini hamba akan sholat. Begitu. Jadi kita tidak terkategorikan orang yang melalaikan ibadah sholat. Apalagi sampai kelewat, sampai waktu tahrim, sampai waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada waktu yang
awal waktu, ya, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, siapa yang sholat pada awal waktu? Ya, seseorang merasa senang dan bahagia hatinya tanpa harus peras keringat banting tulang. Siapa mereka? Adalah orang yang sholatnya selalu di awal waktu. Urusan dunia tidak harus peras keringat banting tulang. Dia senang bahagia hatinya karena apa? Sholatnya selalu di awal waktu. Kemudian belum merasa senang hatinya, ya, jika belum makan yang haram. Siapa mereka? Orang yang selalu sholatnya di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang itu belum puas, belum senang makan yang haram, ya, belum puas hatinya, belum senang. Karena apa? Orang itu sholatnya selalu di waktu tahrim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang melalaikan, apalagi yang meninggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Ancamannya ada. Kita sering dengar surat apa? Al-Maun. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi poinnya malam hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengaji apa yang disampaikan, walaupun sedikit semoga bermanfaat, yaitu banyak-banyak baca sholawat. Ya, pengen bertemu baginda? Pengen bertemu baginda? Belum pernah? Subhanallah. Itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lupa Bapak Ibu, orang yang sudah bertemu dengan baginda walaupun dalam mimpi. Tidak akan pernah hilang, harumnya pun tidak akan pernah hilang dari penciuman hidung kita. Orang yang sudah pernah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak versi ulama kita menyampaikan ini cara supaya cepat ingin bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Banyak, ya. Tapi yang saya amalkan pribadi, ya, yang saya amalkan itu saya baca selalu sholawat ummi, ya. Setiap hari Jumat itu ada sholawat ummi yang dibaca, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Banyak versi, ya, banyak versi. Tapi saya membacanya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Dan itu sebagai ijazah dari guru, ya. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan cepat bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi maupun bisa jadi bertemu langsung. Kalau ingin cepat bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung. Baca sholawatnya setiap hari 4.444. Nah, 4.444. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, ziarah di Raudhah, Allah bukakan mata kita bisa melihat baginda, tak ada yang mustahil. Karena dengan berkah baca sholawatnya tadi. Cuman tiap hari 4.444. Insya Allah lama-lama insya Allah bisa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Santri pun sampai ada, Ustadz saya pengen bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa memang yang tidak rindu dengan beliau? Semuanya rindu, ya. Kita semua rindu. Karena apa? Luar biasa, ya. Nikmat ketika melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu Isya. Siap-siap untuk sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسود صفوف تبايم صلاة harus tempatkan saf utama salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اقرأ الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله